Hello, I'm Greg. I'm a product manager for Component One. Component One is a full stack of .NET UI controls and service components that go above and beyond the standard controls in the Visual Studio Toolbox. For example, Component One includes data visualization controls like charts, gauges, maps, and pivot tables that let you build eye-catching dashboards. It includes fully featured data grids and data filter controls that let you display and do more with large data sets. Plus, it includes everything else you need to complete your UI, like ribbons, toolbars, menus, docking panels, and specialized editors. It even includes powerful service components that let you do more in code, such as data connectivity, working with cloud services, documents and reporting, file import and export, and data virtualization. Component One supports these controls across the entire .NET stack, such as .NET Core, WinForms, WPF, ASP.NET MVC, Xamarin, Blazor, and others. Why should you build cross-platform native apps with .NET MAUI? Well, so first of all, it's right there in the name. You know, it's .NET, so you're going to get all the power of .NET 6, all the latest C# features and things like that. And it's MAUI, so MAUI stands for Multi-Platform App UI. So this covers Android, iOS, macOS, and Windows. And for sure, you're going to get 90%, 100% code sharing across all of those platforms, or as many of them as you're targeting. But you know, even if you're just targeting one, I would still recommend .NET MAUI as the way to go, because all the Visual Studio tooling to make you productive, you know, you can literally connect an iOS device to your Windows machine. You can code directly against it, a live running app. You get all the hot reload, whether it's C# or XAML. You're going to get all of that in .NET MAUI. And in addition to that, you know, you can mix and match all your shared UI. So you can have UI that is .NET MAUI, but let's say that you're running on Windows and you want WinUI 3 UI that's very specific. You absolutely have access to all of that. And in the end, you know, it's a native app. So really, it's a very robust framework that, yes, it's new, but it's also based on Xamarin, which has been around for like 10 years, and enterprises have been depending on it. So you know it's proven, it's tested, and you're going to be the most productive using .NET MAUI. 안녕하세요. .NET 컴프 2022에서 고 스프링 노드 개발자가 본 .NET 6라는 이름으로 발표를 준비하게 된 이윤찬입니다. 제가 이번 발표에서 전달드릴 내용은 .NET이 얼마나 좋은지, 그리고 일반적인 웹 프로그래밍, 즉 백엔드 서버를 작성하면서 고와 스프링과 노드를 각각 한 6개월에서 1년씩 해보면서 일반적인 웹 서버를 각각의 언어로 작성하면서 부족함을 느꼈던 부분들도 있고 불편함을 느꼈던 부분들도 있는데, 그런 부분들을 .NET을 공부하면서 굉장히 잘 해결되고 .NET이 많이 지원을 해준다라고 생각이 들어서 그런 부분에서 제가 스스로 느낀 점을 조금 공유드리려고 발표를 준비하게 되었어요. 제가 생각하는 일반적인 웹 프로그래밍, 즉 서버란 총 7가지 정도가 이제 핵심 2가지, 그리고 부가적인 기능 한 5가지 해서 이렇게 7가지가 조금 핵심이라고 느껴지는데요. 하나는 이제 DB 입출력이죠. 그래서 이제 사실 웹 프로그래밍 서버라고 하면은 도메인 어떤 지식들을 가지고 데이터베이스에 입출력하는 그런 퍼시스턴트 하는 기능이 있고, 그 다음에 비즈니스 로직에 따라서 검증을 하는, 그래서 이제 비즈니스 폴리시, 유저 인풋을 검증하기도 하고 비즈니스 폴리시를 적용하기도 하는 등의 작업이 있겠죠. 그 다음에 이너가를 통해서 유저의 퍼미션이나 혹은 로그인한 유저와 로그인 안 한 유저들 구분하게 되고요. 캐시를 붙여서 성능을 높일 수도 있고요. API 분석을 통해서 프론트엔드와 커뮤니케이션을 쉽게 하고요. 워커 등을 통해서 배치 작업이나 혹은 큐 워커 같이 좀 분산 작업이라든지 등의 작업을 하게 됩니다. 마지막으로 설정 등 환경 설정을 포함해서 센트럴 도그마 등의 도구를 이용해서 실시간으로 플래그를 켰다 끄는 등 까지 이제 포함해서 설정, 이렇게 총 7가지가 저희가 일반적으로 매일매일 작성하는
그리고 평균적으로 작성하는 그런 일반적인 웹 프로그램이라고 저는 생각을 했습니다. 크게 프로그래밍 제가 이제 보와 스프링과 노드를 하면서 DB를 입출력할 수 있는 방법은 크게 세 가지가 있는 것 같더라고요. 생쿼리를 쓰는 방법. 오타와 타입 에러 같은 게 발생하기도 하고요. 디버깅 할 때 쉽지 않았어요. 아무래도 생 SQL 그 스트링이다 보니까. 그리고 두 번째로 ORM. ORM 같은 경우에는 이제 DBA 분들이 되게 이제 힘들어 하시는데, 왜 그러냐면은 DB를 입출력할 수 있는 그런 SQL이 있는 거죠. 인터페이스죠. 그 SQL을 한번 감싼 레이어잖아요. ORM이. 그래서 이제 자동으로 우리를 위해서 쿼리를 만들어주는 거죠. 우리는 ORM을 굉장히 이제 객체를 다루듯이 그냥 다루고 그 안에서 알아서 DB를 넣었다 뺐다 하는 SQL을 자동으로 만들어주는 건데, 그게 과연 잘 만들어주는지, 그리고 얼마나 최적화되어 있는지, 혹은 잘못 만들어주지는 않는지, 예를 들면은 잘못해서 막 쿼리 두세 개를 반복적으로 날린다든지 하는 등. 네, 그래서 그런 부분에 있어서 좀 확장하기 어렵고 최적화 성능 뭐 이런 부분에서 복잡한 비즈니스를 하면 할수록 점점 더 어려워지는 그런 부분들이 있었어요. 그래서 이것도 어려웠었고요. 마지막으로 이제 제가 단넷에 잡혔을 때 링큐를 써보니까 생쿼리를 작성할 때 대부분 그냥 정말 스트링을 쓰기보다는 쿼리 빌더를 많이 쓰게 되는데, 쿼리 빌더도 좀 한계가 있죠. 아무래도 쿼리 빌더도 결국 스트링을 넣어야 되고 하게 되더라고요, 보통의 프레임워크들은. 하지만 링큐의 경우에는 우리가 C샵에서 썼던 그런 일반적인 익스프레션 같은 거를 그대로 쓸 수 있어서 굉장히 친절한 쿼리 빌더라고 느껴졌고요. 이 세 가지 방법 중에서 링큐가 가장 월등히 뛰어난 방법이었어요. 이것들을 제가 준비한 예시를 통해서 한 번씩 보여드리도록 하겠습니다. 첫 번째 예시인데요. 고랭에서 제가 생쿼리를 썼던 적이에요. 그래서 이제 이건 되게 단순히 그냥 셀렉트를 하는 수준이긴 한데, 이 안에서 스트링으로 이제 조건에 따라서 where문이 더 추가된다거나 삭제된다거나 하게 되는 경우에는 스트링 자체를 매니플레이션 해야 되기 때문에, 그런 부분에 있어서 뭐 end가 하나가 안 들어간다든지, 왜 where문 사이에는 end가 들어가야 되잖아요. 혹은 뭐 그게 이제 순서가 바뀌어서 뭐 OR이라든지 뭐 최적화를 위해서 얘가 더 위로 올라가는지 하는 작업을 하게 될 때 그런 쿼리를 좀 다양하고 손쉽게 다루기에는 한계가 있었습니다. 또한 오타 같은 것들이 이제 컴파일 타임에 잡기 힘들기 때문에 오타나 뭐 최적화 이런 부분에서 조금 힘든 부분이 있었어요. 그래서 이제 이 방법은 되게 코딩하면서 개발 경험이 좋지 않았었고요. 두 번째로 이제 노드에서 타입 ORM을 사용했던 경험인데, 하면서 아무래도 결국은 이 친구도 작성하게 되면은 그냥 ORM을 쓰게 되면은 아까 말씀드린 대로 쿼리가 너무 블랙박스로 만들어져서 다루기가 힘들어지고 실제로 버그도 많이 발생해서 장애도 많이 나왔던 경험들이 있어요. 그런 부분에 대해서 이제 쿼리 빌더를 사용하게 됐고, 쿼리 빌더를 사용하게 될 때는 좀 where문 꼬이는 거나 이런 건 없지만, 아쉽게도 결국은 이제 또 스트링, 어느 정도 스트링에 생쿼리가 들어가기도 하고요. 두 번째로 뭐 스프링의 JPA도 JPQL 같은 것들이 있듯이, 얘도 이제 각각의 쿼리 빌더마다 조금 더 편하게 편리성을 높이고자 조금 이제 실제 쿼리와는 다른 그런 문법들이 들어가게 돼요. 이렇게 닷닷닷 이렇게 하게 되면은 어레이를 조금 흐트러서 스프레드 해준다든지 하는 방식인데, 이런 부분에 있어서 개인적으로는 처음에 배우는 사람들에게는 좀 편할 수 있지만, 결국은 이제 이것들이 쿼리를 어떻게 나가는 거지, 얘네들이 이제 타입은 어떻게 알아서 그렇게 넣어주는 거지, 서로 다른 타입까지도 뭐 알아서 코트를 붙여서 나가나, 뭐 이런 식으로 생각을 하다 보면은 차라리 이럴 바에는 내가 생쿼리를 쓰지 하게 되더라고요. 그런 부분에 있어서 이 친구도 썩 편하진 않았던 것 같아요. 반면에 링큐를 예시를 들어드리기 전에, 제가 이제 실제로 회사에서도 자주 썼던 아티클에서 뭐 삭제되지 않은 게시글인데 이제 하이드는 0이면 숨긴 처리 안 돼 있으면서 뭐 판매 중인 게시글인데 뭐 비지블 된 상태에서 퍼블리시 된지 60일 이내인 게시글, 뭐 이런 식으로 좀 평소에 쓸만한 쿼리를 코플링, 이제 코틀린 스프링이라 가지고 코플링으로 제가 한번 작성해 봤는데, 레포지토리 메소드 방식으로 하게 되면은 메소드 이름이 굉장히 길어지죠. 그리고 뭐 이런 부분에 있어서 뭐 유지 보수가 그렇게 썩 편할 거라는 생각이 들지 않아요. 가독성도 훨씬 떨어지고요. 그래서 이제 이런 부분도 좀 아쉬움이 컸고요. 두 번째로 이제 쿼리 어노테이션을 쓰게 됐는데, 쿼리 어노테이션 같은 경우에는 이름도 편하게 쓰면서 쿼리도 적당히 써서 굉장히 양쪽의 균형을 잘 잡은 것 같지만 아쉬운 점은 결국은 이 친구도 생 쿼리이기 때문에
물론 이제 뭐 잘된 ID 같은 데 다 지원을 해주겠지만 아무래도 타입 세이프 하지 않고 이런 오타 같은 데서 자유롭지 못하고 결국은 이 부분도 뭐 디버깅 하기에도 쉽지 않은 그런 부분이 있겠습니다. 하지만 우리 C샵의 링큐의 경우에는 어떠냐? 여기 보이시다시피 이제 바깥에서 평소에 쓰던 대로 데이트 타임의 객체를 통해서 60일 이전의 시간을 만든 다음에 아티클에서 가져올 때 deleted at null. 근데 이게 다 타입 세이프 한 거죠. 여기서 점 찍었을 때 이게 다 타입 세이프 해고요. 그 다음에 우리가 쓰는 이 문법들이 평소에 C샵에서 쓰는 그 익스프레션들, 비교 문법들이 그대로 SQL에서 쓰듯이 자동으로 변환해서 쓰인다는 점, 이렇게 해서 데이트 비교도 그냥 부등호 연산으로 된다는 점, 이런 것들이 굉장히 편리하고 타입 세이프하고 안정성도 있고 이제 뭐 발견하기도 쉽고요. 장애나 그 버그가 발생했을 때 그런 점에서 이제 굉장히 링큐가 굉장히 뛰어나고 사용하기 편리했던 그런 경험이었습니다. 그래서 제가 준비한 예제는 MySQL과 몽고 예제를 간단하게 준비해봤는데요. 우선 MySQL 먼저 보겠습니다. MySQL 경우에는 저희가 이제 이렇게 그냥 MySQL 컨텍스트라고 해서 이 부분은 이렇게 작성되어 있는데요. 이제 아티클 엔터티를 이렇게 만든 다음에 아티클 엔터티에 대해서 그냥 dbset 이런 식으로 해서 뭐 준비하게 되고요. 뭐 모델링 통해서 이제 뭐 모델 빌드하게 되면 이제 엔터티로부터 db에 직접 테이블을 이게 맞게 생성하게 되는 그런 작업이 되겠습니다. 그 다음에 뭐 원표 컨피규레이션에서 뭐 유저 MySQL 하게 되고요. 이런 식으로 간단하게 되게 가볍게 컨텍스트, 즉 DB 커넥션이거든요. DB 커넥션을 만들게 되면은 뭐 can connect 할 수도 있고요. 뭐 드라이버 체크 이름 체크할 수도 있고요. 그다음에 DDL 제너레이션 같은 것도 해볼 수 있어요. 그다음에 테스트를 위해서 ensure deleted, ensure created를 통해서 tear down이나 셋업 같은 걸 되게 손쉽게 할 수 있고요. 아무래도 이제 엔티티 프레임워크는 하나의 ORM 느낌으로 액티브 레코드 느낌으로 이런 식으로 이제 아티클을 직접 아티클 엔티티 순수한 엔티티를 만들어서 넣을 수도 있고요. 세이브 체인지스 하게 되면 더티 체크를 통해서 자동으로 변환된 변화가 일어난 수정이 일어난 엔티티에 대해서만 저장을 하게 돼요. 그다음에 여기가 이제 제가 말씀드렸던 링큐를 통한 것인데요. 여기서 보시다시피 아티클스에서 id가 2로 나눴을 때 0인 부분. 그래서 되게 쿼리로 SQL로 짜게 되거나 혹은 뭐 JPQL 같은 걸로 작성하게 됐을 때는 거기서 쓰는 쿼리 랭귀지 문법 같은 거를 더 알아야 되고 이게 더 복잡하게 발전되었을 경우에는 뭐 센 쿼리를 쓴다든지 하게 되는데 저희 경우에는 이제 여기서 그냥 C# 코드를 짜듯이 이런 식으로 콘텐츠의 랭스가 0보다 이상인 이런 식으로 그냥 정말 하나의 엔터티 어레이를 다루듯이 작성해도 알아서 이렇게 쿼리가 되는 모습을 볼 수 있고요. 두 번째로 이제 이렇게 이제 어너니머스 스트럭트라고 해서 저희가 여기서 그냥 아티클을 가져오게 되면은 아티클에 있는 모든 속성들을 가져오게 됩니다. 그래서 이 반환형이 아티클이 됐는데 여기서 우리가 특정 필드만 원한다 하게 되면은 이제 어너니머스 스트럭트를 통해서 아이디와 컨텐츠 여기서 찝었던 아이디와 컨텐츠만 오는 것을 볼 수가 있어요. 이런 식으로 되고요. 트랜잭션도 당연히 잘 되고요. 그다음에 뭐 카운트를 해서 이런 식으로 메소드 체인으로 하게 될 수도 있고요. 이런 식으로 이제 MySQL 쓰는 게 되게 편리하고요. 몽고를 보신다면은 몽고도 굉장히 비슷하게 생겼고요. 몽고의 경우에도 이런 식으로 뭐 find, sync 해가지고 실제로 JSON 도큐먼트 쿼리를 짜기보다는 위에 앞에서 MySQL 다루듯이 링큐 문법을 충분히 10분 활용해서 이런 식으로 쓸 수 있다는 점. 그래서 시간 비교도 뭐 특별히 GT나 뭐 LTE 같은 JSON 도큐먼트 쿼리를 공부하기보다는 그런 것들에 대해서 깊이 알고 이렇게 쿼리를 짜기보다는 저희가 이제 손쉽게 C샵에서 익스프레션 쓰듯이 쓸 수 있습니다. 이런 부분이 되게 큰 장점을 느껴주고요. 트랜잭션도 할 수 있게 되고요. 되게 DB CRUD가 굉장히 백엔드 일반적인 백엔드 웹서버에서 굉장히 중요하고 핵심적이고 중추적인 역할인데 그런 부분을 굉장히 손쉽고 안정성 있게 짤 수 있는 부분이었습니다.
두 번째로 데이터 검증인데요. 아무래도 강타입 언어다 보니까 데이터 검증이 이제 일반 노드나 뭐 다른 스크립트 언어들에 비해서 굉장히 당연한 그런 검증이 잘 되고요. 데이터 어노테이션이 스탠다드로 있다는 점이 굉장히 컸어요. 그래서 이제 이 스탠다드로 있는 데이터 어노테이션들이 굉장히 또 다양하고요. 그다음 마지막으로 커스텀 밸리데이션을 보여드릴 텐데요. 일단 강타입 언어를 말씀드리는 제가 노드를 하면서 MySQL2 드라이버를 쓰게 됐었는데요. MySQL2 드라이버에서 빅인트를 저희는 이제 주로 ID에다가 프라이머리 키를 빅인트로 해서 쓰게 됐는데 빅인트의 타입이 이제 특정 수, 즉 자바스크립트에서는 넘버가 약 900조 정도였나요? 그 정도까지 표현이 가능한데 2의 53승이었나요? 아무튼 거기까지 표현 가능한데 그 수가 넘어가는 순간 이제 정확도, 프리시전이 좀 떨어져서 그때부터는 넘버 타입으로 그 수를 표현할 수 없게 됩니다. 하지만 빅인트의 경우에는 이것보다 훨씬 더 큰 수를 다루죠. 900경까지 다루던가 하는데 9000경까지 다루던가 하는데 그래서 이거를 MySQL 드라이버가 처음에 사용할 때는 문제가 없었는데 이제 뭐 그 수가 넘어가고 이렇게 하다 보니까 타입이 갑자기 깨지는 거예요. 그걸 봤더니 똑같은 그 빅인트 타입을 패킷에서 읽어와서 이제 반환하는 그쪽 소스인데 여기 링크가 있는데 보니까 이 버퍼에서 읽어온 거를 이제 스트링으로 바꿔보고 또 넘버로 바꿔와서 그 넘버를 스트링으로 해서 비교를 해가지고 같으면 즉 넘버가 스트링으로 표현된 거랑 넘버에서 스트링을 해서 정확도가 떨어지지 않은 것을 체크했으면 그걸 넘버로 표현할 수 있다고 판단해서 아니면 스트링 즉 같은 함수에서 어쩔 때는 넘버가 어쩔 때는 스트링의 타입이 넘어오는 거예요. 그래서 거기서 생기는 문제점들이 조금 있었어서 되게 아쉬움을 많이 느꼈어요. 그래서 아무래도 스크립트 언어를 쓸 때는 굉장히 항상 조심해야 된다. 뭐 이런 부분들이 있었고요. 두 번째로 이제 스탠다드로 제공하는 데이터 어노테이션들의 경우에는 이렇게나 많은 굉장히 다양한 그런 기본적인 어트리뷰트를 제공하게 됩니다. 또한 이게 스탠다드에서 제공한다는 게 단순히 뭐 라이브러리를 안 깐다든가 안정성이 있다든가 이걸 넘어서서 추후에 이제 API 도큐멘테이션을 다룰 때도 장점이 있는데요. 우선은 그 들어가기 앞서서 뭐 required 뭐 이런 기본적인 것도 있을 뿐더러 뭐 폰, 뭐 min-length 그리고 여기 더 나아가서 뭐 이메일 어드레스 이런 것도 있게 되고요. 그리고 또 밸리데이트 어트리뷰트를 통해서 직접 커스텀한 것을 구현할 수 있는데요. 커스텀한 것을 구현한 것을 제가 보여드리자면은 커스텀 밸리데이션 이그젬플을 한번 제가 보여드리도록 하겠습니다. 간단한 웹 서버입니다. 이제 간단한 웹 서버를 한번 켜서 보여드릴 텐데요. 저희가 여기서 포스트를 썼을 때 이제 바디로 이 DTO를 받게 되는데 이 DTO의 경우에는 2분, 인트형으로 2분과 오드를 받게 됩니다. 그리고 여기에 제가 2분이라는 어트리뷰트와 오드라는 어트리뷰트를 통해서 직접 만든 커스텀 밸리데이션을 붙여보게 됐어요. 그래서 이제 이게 다르다면은 이렇게 밸리데이션 해가지고 트라이 밸리데이트 오브젝트 해가지고 다르다면 배드 리퀘스트를 내려보낼 거고요. 맞다면은 그대로 출력을 하게 될 텐데요. 여기서 이제 웹서버가 이렇게 떴고요. 보여드리면은 간단하게 예제를 이렇게 준비해 봤는데 2분 2, 오드 1 이렇게 출력을 했을 때 제대로 출력됐기 때문에 제대로 입력됐기 때문에 출력이 되게 되고 만약에 2분에다가 1을 넣었다 하게 된다면은 2분에서 2분 갖고 넣은 게 잘못됐다 혹은 오드를 내가 2를 넣었다 이렇게 하게 됐을 때는 폴스를 넣어야 되는 그 부분이 좀 잘못됐다. 그리고 또 만약에 둘 다 잘못했을 경우에는 틀린 부분들을 이렇게 필드로 다 해서 에러 메시지까지 친절하게 어레이로 해서 필드 단순히 그냥 배드 리퀘스트라고 뭉개는 게 아니라 각각에 대해서 어떤 필드가 어떻게 잘못됐는지를 이렇게 하게 되고요. 자, 이제 이 어트리뷰트를 한번 볼게요. 그래서 2분을 먼저 한번 보시면요. 되게 간단하죠. 밸리데이트 어트리뷰트를 상속받아서 isValid라는 걸 오버라이드 한 거예요. 그래서 밸류로 들어온 값이 이 오브젝트로 되어 있죠. 이걸 캐스팅해서 쓰는데 밸류가 널이거나 아니면은 이걸 int로 32로 int로 컨버트해서 그게 2로 나눠지거나 굉장히 간단하게 한 줄짜리로 오브젝트를 짤 수 있어요. 세 번째로는 인허가 측면인데 아무래도 이제 허가까지는 제가 못 다뤘고 인가 먼저 다루게 될 텐데요. 보통의 경우에 이제 인가를 물론 이제 웹 서버를 다들 이제
유저 정보를 다들 저장하시니까 하는데, 만약에 간단한 토익 프로젝트를 한다든지 뭐 혹은 어드민 서버를 작성한다든지 하게 되는 경우에는 회사 내에서 뭐 구글 아이디를 쓴다든지 하게 돼서 구글 SSO를 많이 하게 돼요. 그런 식으로 이제 SSO를 많이 하게 되는데, 그런 부분에서 제가 또 이제 놀랐던 게, 여기 보시다시피 Add Authentication이라는 게 있어서 쿠키를 기반으로 해서 구글이나 페이스북이나 카카오톡 같은 것들이 이제 되게 라이브러리로 잘 지원되고 있어요. 여기 보시면은 기본적으로 ASP.co에서 페이스북과 구글 같은 것들은 공식적으로 지원을 하고 있고요. 서드파티로 워스에 카카오톡도 있고, 여기에 굉장히 많아요. 기타부도 있고, 네, 그런 부분들이 이제 굉장히 잘 만들어진 어떠한 뼈대가 견고했기 때문에 이렇게 애드 구글, 애드 페이스북의 익스텐션 메소드가 있기 때문이기도 한데요. 손쉽게 이렇게 추가할 수 있고요. 간단하게 제가 이제 이렇게 간단하게 예시를 한번 보여드릴게요. 여기서 이제 구글을 접속했을 때는 이 어설라이즈라는 어트리뷰트를 통해서 구글 어설라이즈 이름을 사용해서 이 패스를 들어올 때 구글 어설라이즈를 해라. 페이스북은 페이스북 어설라이즈를 해라는 어트리뷰트, 카카오를 접속했는데 카카오톡 어설라이즈를 해라, 이런 식이고요. 이 부분도 한번 제가 실행시켜 보겠습니다. 브라우저로 이제 그 오어스 할 때는 HTTPS가 필요했었어요. 그래서 이제 로그인이 안 돼 있으니까 로그인하라고 하고요. 여기에서 같이 쿠키를 보겠습니다. 쿠키가 아직 없는 상태죠. 여기서 구글 로그인을 하게 된다면은, 네, 구글 로그인으로 잘 됐고요. 여기서 쿠키를 보게 된다면은 이게 지금 잘 안 나오는 것 같네요. 네, 이게 다시 나왔습니다. 이런 식으로 쿠키가 나오고요. 여기서 페이스북 로그인을 하게 된다면은, 네, 페이스북 바로 로그인이 되죠. 마지막으로 카카오 로그인을 하게 된다면은, 네, 여기서 이렇게 카카오 로그인까지 되는 모습을 보실 수 있습니다. 그리고 나서 로그인이 다 필요 없을 때는 이제 로그아웃도 되고요. 그런 부분들이 이제 여기서 로그아웃 하는 부분도 그냥 컨텍스트에 받았을 때 사인아웃 어싱크 이런 식으로 해서 굉장히 쉽게 쿠키를 날리고 할 수 있게 됐습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 제가 노드에서 패스포트라든지 뭐 스프링 같은 데서 이제 HTTP를 이렇게 인터럽트해서 사용하는 방식도 많이 봤었는데, 그 중에서 가장 깔끔하고 가장 손쉽고 가장 문제없이 잘 됐고요. 제가 여기서 더 이제 반했던 부분들은 여기서 이제 단순히 인증을 하고 나서 뭐 true, false로 끊어지는 게 아니라, 인증을 했으면 이제 이메일 정보 같은 거 받아오고 싶고 뭐 프로필 사진 받아오고 싶고 하잖아요. 그런 부분들도 여기가 이제 되게 잘 되어 있어서 클레임이라는 그런 개념이 있어서 그 클레임에 이메일이나 벌스 업데이트 이런 걸 다 넣어주는 그런 게 있어요. 클레임 타입스도 같이 보시면은 이런 식으로 주로 인증되고 나서 그런 인증 정보를 가져올 때 쓰는 정보들이 있죠. 캐시를 사용하는 부분에 있어서도 캐시의 경우에는 제가 준비했던 게, 예, 캐시 없을 때 이제 좀 IO나 CPU 좀 인텐시브한, 익스프레시브한 그런 작업들을 제가 그냥 이렇게 랜덤으로 딜레이하는 걸 만들어 놨고요. 그래서 노 캐시일 때는 이제 이렇게 걸리고, 인메모리 캐시일 때는 인메모리 캐시에서 하고, 레디스 캐시 이런 식으로 해서 작업을 준비해 봤어요. 이것도 제가 실행을 시켜볼게요. 조금 더 쉽게 테스트할 수 있도록 제가 헤이라는 스트레스 테스트 툴을 준비했어요. 그래서 10초 동안 10개의 컨커런시로 초당 10QPS를 날리도록 하겠습니다. 이렇게 해서 주로 이렇게 히스토그램 이렇게 나눠지는 것을 보실 수가 있고요. 반면에 이제 저희가 인메모리 캐시일 때는요, 너무 당연하게 보시다시피 다 이쪽 안으로 다 끊어지는 걸 볼 수 있는데, 여기서 이제 되게 놀라웠던 점은 이런 것들이 이제 빌트인으로 제공이 되어서
인터페이스로 잘 추상화가 되어 있다 보니까 사용할 때 여기 이제 당연히 레디스 말고도 뭐 맨캐시디나 이런 게 나올 수 있겠죠. 잘 추상화가 되어 있기 때문에 인터페이스를 그냥 의존성 주입을 너무 그냥 쉽게 받아서 사용할 수 있다는 점에서 굉장히 놀라웠어요. 다른 경우에는 레디스 레파지토리 패턴을 만든다거나 뭐 이런 식으로 하게 되는데 그런 부분에도 굉장히 손쉬웠던 그런 부분을 또 발견하게 됐어요. 그래서 굉장히 편리했고요. 또한 API 문서화 측면에서도 굉장히 편리했던 점이 있습니다. 제가 준비했던 거는 이제 간단한 미니멀 API인데요. 들어가기 앞서서 API 문서화가 어떻게 편하냐 이렇게 보신다면은 네스트의 경우를 들릴 텐데요. API property 뭐 이런 식으로 해가지고 discretion, require to 뭐 이런 식으로 해서 스웨거 문서에 사용될 문서 스페시피케이션을 직접 이렇게 손으로 어노테이션을 적어주곤 했어요. 물론 굉장히 잘 만든 툴이긴 해요. 하지만 여기서 생기는 문제가 무엇이냐? 여기서 분명 required잖아요. 이게 느낌표니까 이제 꼭 필요하다 값인데 눌러버리 아니니까요. 근데 여기 어노테이션 문서에 require 같이 있는 거예요. 자, 여기서 생기는 문제점이 무엇이냐? 같은 것을 표현하는 데 있어서 두 가지가 쓰인 거예요. 여기서 또 스트링 타입인데 타입도 스트링이죠. 즉 여기서 발생하는 점이 무엇이냐? 얘하고 얘가 달라질 수 있다는 점이에요. 달라질 수 있다는 점이고 두 번째로 인원 같은 거 표현하는 데 있어서 is, in 이런 조금 어노테이션을 위한 어노테이션 그래서 뭐 DTO 밸리데이션과 어노테이션이 같이 가지 못하는 점. 제가 앞에서 말씀드렸던 밸리데이션이 스탠다드로 있어서 좋은 점이 뭐냐면은 스탠다드로 기본적으로 이제 베이스로 데이터 밸리데이션이 있다 보니까 스웨거라는 라이브러리를 만들어질 때 그 어노테이션을 바라봐서 만들게 된 거예요. 그러다 보니까 이렇게 여기에 제가 이제 인원 같은 타입을 넣는지 required 타입을 넣는지 뭐 range 타입을 넣는지 하게 되면은 그런 것을 보고 스웨거가 만들어지기도 하고요. 여기 보이시는 뭐 타입 여기서는 이렇게 스웨거 문서를 위해서 타입을 만들었는데 타입을 명시해 줬어야 되는데 우리 C샵의 경우에는 타입 자체만 가지고 알아서 스웨거가 이게 인티저 타입이다 알아서 만들어줘요. 또 이렇게 인엄 타입일 경우에는 또 인엄 타입인 거를 가능한 인엄 밸류들을 알아서 문서화도 해주고요. 이렇게 주석으로 이제 설명을 적어 놓으면은 그것도 이제 알아서 문서화가 됩니다. 그 부분을 한번 보시겠습니다. 멜론이 됐고요. 네, 여기 보시다시피 포스트에서 제가 이제 이 DTO를 받게 되는데요. 그래서 보시다시피 프라이스 같은 0. 근데 이제 제가 uint를 작업하게 됐죠. 가격의 경우에는 음수가 이제 없기 때문에 제가 uint를 했는데 이 uint는 당연히 아시다시피 이제 unsigned int다 보니까 0 이하의 값은 받지 못해요. 타입 자체가 그게 불가능하죠. 그 부분들이 자동으로 밸리데이션이 되는 게 또 큰 장점이라고 볼 수 있겠습니다. 여기다 -1이니까 배드 리퀴스 나오고 0 할 때는 이제 OK가 나옵니다. 그리고 개솔린 이런 것들도 이제 인엄에 대해서 타입 체크를 하기 때문에 가솔린에다가 뭐 D 이렇게 붙여서 실행하면 배드 리퀘스트고요. 그래서 가솔린 값 이렇게 넣으면은 이렇게 인엄 밸리데이션 잘하는 것을 보실 수 있습니다. 또한 여기서 스키마를 통해서 이렇게 설명들이 나오고요. 뭐 인티저 타입 되는 게 나오고요. 어레이들도 자동으로 이렇게 나오는 모습을 볼 수 있어요. 이것과 똑같은 작업을 하기 위해서 네스트의 경우에는 굉장히 벌버스한 그런 코드를 많이 작성해냈어요. 그리고 또 휴먼 폴트가 발생하기 쉬웠어요. 그런 부분에 있어서 굉장히 만족하는 장점이라고 생각하는 부분이었습니다. 그렇게 해서 예시를 간단하게 살펴보았고요. 첫 번째로 워커가 있습니다. 워커의 경우에는 제가 이제 원타임 워커, 크론 워커, 큐 워커, 패러럴 워커 총 4가지를 준비해봤어요. 여기서 이제 원타임 워커의 경우에는 이제 배치 작업에서 주로 쓰이죠. 그래서 뭐 가끔씩 뭐 싱크가 안 맞았던 가격 거래 트레이드에 대해서 뭐 좀
뭐 반품 처리를 같이 한다든지 뭐 이런 데서 쓰이겠죠. 그리고 뭐 그걸 쓸 때 패러럴하게 작업을 하게 될 수도 있고요. 뭐 매일 오후 10시에 뭐 리텐션을 위한 알림을 보낸다 할 때 또 크론을 쓰게 되겠습니다. 그리고 큐어 워커, 이제 아무래도 부하가 한쪽에서만 일어나면 안 되고 좀 푸시 알람 같은 게 동시다발적으로 벌어져야 되죠. 그래서 이제 한 곳에서 1부터 10만까지의 유저에게 알림을 보낸다 하게 되면은 이제 그거를 포문으로 한 곳에서 뭐 패러럴로 해봤자 한 그 파셋 같은 데서 할 수 없기 때문에 이제 큐로 분산해서 쫘르륵 하게 보내게 됩니다. 이거에 대해서 제가 예제를 다 준비해 보았는데요. 준비하기 앞서서 확실히 이 부분에 대해서는 지금까지 제가 봤던 행파이어가 가장 그나마 유력한 라이브러리였던 것 같아요. 행파이어가 가장 성숙한 라이브러리인데 실제로 이 부분에서는 스프링이 굉장히 많이 앞서가 있긴 했었어요. 스프링에서는 아이템 리더 프로세서 라이터 개념에다가 그 가운데서 스텝으로 나뉘고 뭐 롤백하고 다이렉트 그래프를 그린다든지 되게 했어서 스프링이 이 부분에 조금 더 고도화되어 있긴 하지만 그래도 C샵에서 한번 워커를 구현해 본 모습을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 워커의 경우에는 첫 번째로 제가 이제 예시를 위해서 간단하게 이렇게 이제 커맨드 라인 앱을 만들었어요. 커맨드 라인을 만들어서 뭐 원타임 앱은 이렇게 하고 패러런 어떻게 하고 MQ는 어떻게 하고 했는데 간단하게 보여드리기에는 이제 실제로 코드를 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 원타임 워커를 어떻게 작성했느냐. 원타임 워커 그냥 단순히 호출되면은 작업을 하게 만든 거예요. 그래서 이제 그걸로 서비스로 등록시키고 원타임 워커는 이제 보통은 이제 호출시킬 때 뭐 방법이 여러 가지가 있지만 저 같은 경우는 커맨드 라인을 선호했어서 커맨드 라인으로 해서 원타임 왔을 때 그냥 get required 서비스에서 호출하게 되면 되는 거예요. 이제 이런 식으로 간단하게 구현을 하게 됐고요. 두 번째로 이제 특정 시간대에 호출하게 된 크론워커를 어떻게 썼느냐. 이제 백그라운드 서비스로 해서 왜냐면은 앱이 켜져 있는 동안 뒤에서 계속 돌아가기 때문에 그래서 이제 크론워커를 만들었고요. 크론 익스프레션은 제가 이제 여기 크로노스라는 것을 이용했습니다. 크로노스로 이렇게 작성된 크론 익스프레션을 파싱 해가지고 여기서 이제 이너러버블을 쭉 이제 포이치로 소모하면서 이제 중간에 스탑 같은 거 기다려 주고요. 그 다음 시간까지 현재 시간부터 서브트랙트 해가지고 어웨이스를 해서 그 다음에 워크를 하는 방식 뭐 이런 식으로 제가 작성을 하게 되었습니다. 그래서 이런 식으로 크론을 간단하게 구현할 수 있고요. 세 번째로 큐 워커는 어떻게 작성했느냐. 큐 워커도 당연히 이제 저희가 백그라운드 워커로 호스티드로 뒤에서 돌아가고 있어야 되고요. 그 돌아가는 와중에서 execute async를 통해서 이제 얘가 consuming하고 얘가 enque하는 역할인데 enque는 간단하게 그냥 데이터베이스 갖고 와서 list, write, push, async 뭐 이런 식으로 해서 이제 queue에다가 이렇게 넣는 방식이고요. 그다음에 이제 consuming 하는 방식에서는요 데이터베이스 갖고 와가지고 없으면은 좀 100초씩 뭐 100ms 쉬고 뭐 있으면은 그걸 좀 언박싱 해가지고 뭐 작업하는 등 뭐 이런 식으로 간단하게 작업을 짤 수 있게 되었었어요. 그다음에 마지막으로 패러럴 워커인데요. 패러럴 워커의 경우에는 이제 다량의 배치 작업을 할 때 스프링 같은 경우에는 이제 배치 작업을 할 때 스텝을 스플릿 해가지고 자동으로 스레드 그쪽에 쫙 이렇게 던져줘가지고 자동으로 또 다시 이걸 모아가지고 하는 그런 작업들이 있는데 사실 스프링이 그런 부분에 대해서는 스텝 옛날에서부터 뭐 코리팅 개념이 없을 당시의 개념부터 이제 스레드 풀을 잘 활용해서 만든 그런 되게 잘 만들었는데 아무래도 그쪽 지식을 공부하기 위해서 스레드 풀이나 뭐 태스크렛 뭐 이런 부분에 대해서 조금 공부할 부분이 되게 많아요. 또 고민할 부분도 되게 많고 그렇지만 저희 이제 as parallel 이 하나를 추가함으로써 단순히 링큐에서 어레이에서 가져오는 링큐에서 패러럴이 한 번에 되기 때문에 그런 부분이 되게 편리하고 여기서 뭐 스레드 풀을 제한시킨다든지 하는 작업도 되기 때문에 되게 간단하고 손쉬웠던 작업이 되었었어요. 그래서 이제 조금 뭔가를 좀 보긴 해야 직접 구현해야 되는 스프링 배치에 비해서는 조금 구현해야 되는 부분이 조금 더 있어 보이긴 하지만 그 핵심적인 패러럴리즘에 관련해서는 또 링큐가 굉장히 강력하게 P-링큐라고 하죠. 작업해주기 때문에 이런 부분에 대해서 이렇게 쉽게 작업할 수 있다는 점
네, 그래서 워커는 조금 아쉽긴 하지만 단넷에서 더 워커에 대한 라이브러리가 좀 더 나왔으면 하지만 잘 발전하지 않을까 싶어요. 그래서 그런 부분이 있겠습니다. 그리고 마지막으로 설정에 관련된 부분인데요. 설정 관련된 부분에 있어서 제가 예시를 작성한 프로그램입니다. 설정은 보통 옵션으로 이제 쓰게 되는데 이렇게 설정 디테일로 만들어 놓고 저 같은 경우는 이제 시큐리티 매니저를 통해서 한번 예시를 보여드릴게요. 시큐리티 매니저는 AWS에서 관리하고 있는 그런 이제 암호화된 그런 컴픽을 말하는데요. 여기서 옵션이 무엇이냐? 옵션은 처음에 이 옵션을 주입받았잖아요. 그러면 그 밸류가 계속 남아있게 돼요. 스냅샷의 경우에는 여기서 이 밸류를 게딩할 때 가져오게 돼요. 마지막으로 옵션 모니터가 굉장히 강력한데요. 옵션 모니터의 경우에는 커런트 밸류를 호출할 때 그때서야 이 옵션을 가져오는 그런 작업들을 하게 되는데요. 이 옵션을 가져오는 작업들을 하게 된다는 게 무슨 뜻이냐? 즉 옵션이 바뀌었을 때 얘네들은 실시간으로 바뀐 정보들을 가져온다는 거예요. 즉 플래그 같은 효과가 되는 거죠. 그거 어떻게 하느냐? 파일 같은 경우에는 파일을 그때그때 읽어오게 되고요. 이런 AWS 시큐리티 매니저 같이 이제 컨피규레이션을 제공하는 프로바이더 서비스를 이용하게 되는 경우에 뭐 컨설이라든지 볼트라든지 이런 것들을 이용하게 되는 경우에는 폴링 인터벌 같은 거가 이제 인터페이스로 제공이 되는데요. 저 같은 경우에는 10초마다 가져오도록 했어요. 그래서 이제 저희가 값을 수정했을 때 당연히 10초마다 값이 변경된 거를 내부적으로 갖고 오고 그것들을 커런트 밸류로 해서 가져오는 모습을 볼 수 있어요. 그래서 이 부분도 제가 한번 예시로 보여드리도록 하겠습니다. 네, 수요가 와서 자 여기서 옵션을 갖고 오겠습니다. 처음에 갖고 오면은 네, .NET2와 10 여기 보이시는 .NET2와 10 여기 네임과 넘버에 있는 것을 보실 수가 있고요. 옵션 스냅샷도 뭐 동일하게 가져오십니다. 저 같은 경우는 옵션 스냅샷은 이제 똑같으니까 옵션 모니터를 볼게요. .NET2 10 여기서 이제 값을 바꿔보겠습니다. .NET3의 넘버는 12 이런 식으로 해서 값을 바꿨습니다. 당장에는 네, 10초가 이제 우연히 폴링의 인터벌 잘 맞았나 봐요. 그래서 이제 값이 바뀌는 걸 볼 수가 있어요. 그래서 이렇게 하다 보니까 좋은 점이 무엇이냐면 여기는 이제 안 바뀌죠. 모니터이기 때문에 바뀌는 거예요. 좋은 점이 무엇이냐면은 이제 센트럴 도그마 같은 인프라의 어떤 의존적인 새로운 어떤 무엇인가를 띄우기보다는 자체적으로 이 친구가 폴링이어서 환경 변수 그러니까 컨피그 플래그 같은 걸 가져오게 된다면은 이 굉장히 이제 스탠다드가 잘 짜여있기 때문에 센트럴 도그마 연동이라든지 뭐 어디서 플래그를 뭐 갖고 온다든지 혹은 직접 이것을 구현하기보다는 이미 구현되어 있는 아무래도 단넷을 만들면서 마이크로소프트 내부에서 이런 식으로 많이 니즈가 있었나 봐요. 그래서 이런 발전되는 부분들이 일반적인 웹 서버 프로그래머들에게는 굉장히 유용한 기능이거든요. 굉장히 필요로 하고 그런 기능들이 기본적으로 이렇게 지금까지 이제 7가지 벌써 다 말씀드렸는데 이런 기능들이 잘 되어 있다 보니까 일반적인 웹 프로그램 서버들을 만들 때 바퀴를 재발명할 필요가 없는 거죠. 바퀴를 재발명할 필요도 없고 또 아무래도 이제 전문적으로 단넷 개발자분들이 마이크로소프트 개발자분들이 이제 되게 근 노하우와 그런 것들을 많이 녹여낸 그런 라이브러리 프레임워크다 보니까 안정성도 뛰어날 거고요. 그리고 또 익스텐션이라는 C샵의 아주 굉장히 유연한 기능 때문에 여기서 좀 없는 기능들 저희가 직접 그래서 아까 보셨다시피 add Facebook, add 구글에 이어서 add 카카오톡도 있었잖아요. 그런 부분들이 굉장히 이제 일반적인 웹 서버를 짤 때 굉장히 도움이 되겠다. 그리고 굉장히 유용하겠다. 이렇게 많이 느꼈던 부분이었던 것 같아요. 그 다음에 이 외에 단넷의 장점을 제가 좀 간단히 하나씩 소개해 드리려고 해요. 첫 번째로는 이제 커맨드 라인 앱을 만들 때 굉장히 편리했는데요. 제가 이제 사내에서 이제 로키 로그를 좀 보려고 하는 부분에 있어서 좀 커맨드 라인 앱을 만들게 됐었는데, 한번 테스트 해보려고 이제 C샵과 단넷과 노드로 한번 짜게 됐어요. 노드에서는 커맨더, 그래서 이제 굉장히 유명한 라이브러리를 써게 됐는데, 여기서 보다시피 이제 옵션 같은 거를 받을 때, 여기 보시면은 이 서비스 네임, 뭐 여기 엠브, 이 네임, 이게 저는 몰랐는데, 이게 하나의 어떤 템플릿 엔진으로 끌고 가서 막 이렇게 하게 된다고 하더라고요. 그래서 이걸 받는 것도 어떻게 받느냐. 또 이름 매치하고
이런 식으로 받게 되는 거예요. 이게 너무 저는 굉장히 힘들더라고요. 게다가 밸리데이션도 좀 힘들어서 결국 여기서 한 번씩 밸리데이션을 해주게 됐어요. 인원값 같은 것들. 반면에 저희 경우에는 아무래도 노드와 비교하기에는 이제 타입이 있고 없고의 차이가 있어서 이렇게 이제 제너릭에서 타입 있고 없고의 차이가 있긴 하지만 물론 이 친구도 타입스크립트를 만들자 하지만 내부적으로 런타임에서는 타입이 없기 때문에 완벽한 타입을 받을 수는 없었던 것 같아요. 반면에 이제 C# .NET의 경우에는 이제 커맨드를 사용해서 아무래도 여기서 이제 심지어 인원까지도 타입셀프하게 옵션으로 받아서 처리하는 등 되게 쉽게 커맨드 라인을 핸들러 등을 만들었던 경험이 있습니다. 그래서 이 부분도 되게 장점이었고요. 두 번째로 싱글 익스큐터블이라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 노드의 경우에는 이제 싱글 익스큐터블 하기도 좀 어렵죠. 노드 런타임도 끌고 가야 되고. 또 자바의 경우에도 이제 주로 그냥 아예 JRE를 깔아버려라 하지, 보통 그래서 짤을 배포하곤 하잖아요. 뭐 싱글 익스큐터블이 가능하긴 한데 엄청나게 자주 사용되는 방식은 아닌 것 같아요. 고의 경우에는 뭐 사실 고는 이것을 위해서 나왔다 싶을 정도로 굉장히 잘 되죠. 그래서 다른 언어에 비해서 뭐 1등까지 고랭에 비교할 바는 아니죠. 아무래도 중간 언어가 있으니까. 그렇지만 생각보다 꽤 깔끔하게 이렇게 용량도 크지 않은 상태로 깔끔하게 CLI가 나오는 모습을 보곤 꽤 CLI 즉 싱글 익스큐터블로 디플로이 하기에도 꽤 괜찮다 이런 느낌을 받았어요. 그래서 그런 부분에 대해서도 꽤 매력이 있는 대안이 되는 언어였고요. 이제 테스트하기가 굉장히 편리했어요. 이건 이제 엑스윤이 쓴 거긴 한데요. 테스트하기가 왜 편했다는 뜻이 어떤 것이냐면요. 그냥 크리에이트 클라이언트를 해가지고 이제 캐스트렐이라고 하죠. 주로 이제 저희 단넷이 웹 서버로 웹 어플리케이션으로 뜰 때 그거를 메모리상에서만 띄우게 하는 거예요. 그래서 실제로 뭐 포트 바인딩을 하지 않고 띄우게 되고 그것을 찌를 수 있도록 이제 테스트 클라이언트 HTTP 클라이언트거든요. 이 HTTP 클라이언트를 여기에 이렇게 딱 꽂아놓은 그런 HTTP 클라이언트를 이렇게 줘요. 그래서 거기다가 우리가 일반적으로 이제 get, put, post 막 HTTP 클라이언트로 막 REST 요청을 하잖아요. 그것들을 하게 되는 거예요. 그리고 이제 여기서 요청을 날려서 그걸 받아와가지고 캐스팅 해가지고 뭐 시리얼라이즈를 해서 테스트를 할 수도 있고 뭐 직접 매핑이 되니까 그걸로 해서 뭐 값을 내릴 수도 있고 하는 등 그런 식으로 해서 굉장히 인티그레이션 테스트를 하는데 너무 편리했어요. 그리고 전에도 말씀드렸듯이 MySQL 같은 거 할 때 ensure created, ensure deleted 같은 게 있었잖아요. 한마디로 데이터베이스 레벨에서 셋업과 티어다운이 되게 잘 되어 있는 거예요. 그래서 그런 부분에서 굉장히 테스트하기에 굉장히 수월하다라는 그런 부분을 받았어요. 그래서 그 부분도 장점이었고요. DI 같은 경우에는 이제 DI 같은 경우에는 뭐 고랭 개발자분들 중에서는 DI를 싫어하시는 분들도 있고 또 스프링 같은 경우에는 DI가 오토 레지스터 빈이 꽃이다 이렇게 말씀하시는 분들 있고 한데 이거는 호불호가 좀 갈릴 수 있을 것 같아요. 근데 저 같은 경우에는 협업하는 데 있어서는 DI가 협업하는 데 있어서 되게 좋았어요. 왜 그러냐면은 다른 분들이 만든 서비스를 제가 써야 되는데 이것들을 어떻게 주입도 받지? 어떻게 어디서부터 가져와야 되지? 이런 걸 고민하기보다는 제가 생성자에서 그냥 하기만 하면 되잖아요. 그런데 이제 DI라고 하면 스프링의 본질은 결국 DI다. 스프링은 사실 DI 라이브러리다. 그리고 거기 그 기반이 잘 갖춰져 있기에 여러 가지 웹플럭스라든지 이런 게 왔다 하실 정도로 이제 스프링에서는 빈이라는 개념으로 되게 잘 이런 DI를 잘 만들어놨는데 그 부분에 있어서 장점이자 단점인데 오토 레지스터 빈 같은 경우에는 그냥 그래들 스크립트에서 임포트를 했을 뿐인데 빈이 등록돼 버리는 거예요. 근데 이제 아시다시피 스프링에서는 타입이 같으면은 그냥 빈을 주입한다거나 혹은 이름 같은 타입이면은 같은 인터페이스를 구현한 빈이라면은 이름 가지고 이제 하게 되는데 그런 것들이 한번 꼬이기 시작하면요 이제 찾아내기가 굉장히 어렵고 또 오토 레지스트리 빈에서 좀 그 스타터 킷에서 조금 커스텀하게 하고 싶다. 예를 들면 몽고DB 빈에서 클라이언트 사이드 디스커버리, 클라이언트 사이드 로드 밸런싱을 하기 위해서 하게 된다. 이랬을 경우에는 스타터 킷에서 제공하는 빈들로는 좀 안 되거든요. 그러다 보면은 스타터 킷을 끄게 되고 스타터스를 낀다는 것은
스타터가 해줬던 모든 빈 등록을 직접 해줘야 된다는 뜻이 되거든요. 그런 부분에서 약간 좀 아무래도 어노테이션 기반이다 보니까 소스를 타고 가는 게 굉장히 좀 어려워요. 근데 그런 부분에 대해서 좀 로고가 많은 모습을, 수고가 많은 모습을 좀 보게 됐었는데, 근데 그런 부분에 있어서 우리 .NET DI의 경우에는 그냥 딱 프로그램 CS에서 첫 번째 사진에 보이듯이 이런 식으로 그냥 한눈에 서비스 인젝션들이 한눈에 다 보이는 거예요. 그리고 거기에 생명기계까지 딱 보이는 거예요. 싱글톤인지 스코프든지 트랜전든지 되게 쉬워서 이런 게 딱 보자마자 야, 이거는 서비스 명세가, 앱에 대한 명세가 그냥 파일 하나에 너무 예쁘게 잘 정리되어 있고, 심지어 그것이 단순히 스페시피케이션을 명세를 좀 보기 쉽게 한 것이 아니라 쓰기도 쉽게, 우리 프로그래머가 사용하기도 쉽게 만들어 놨구나. 그냥 두 마리 토끼를 잡은 듯한 굉장히 좋은 그런 인사이트를 얻었어요. 그래서 또 미니멀 API, .NET6에서 미니멀 API에 나와서 밑에 있는 두 번째 사진인데요. 이런 식으로 그냥 핸들러에 람다 핸들러에다가 인자로 그냥 해당 원하는 그런 타입을 받으면 자동으로 인젝션까지 해주니까 또 이제 너무 편리한 거죠. 그래서 그 다음으로 gRPC인데요. 자체 툴링으로 프로토에서부터 코드를 제너레이션을 너무 손쉽게 해주더라고요. 그래서 우리 프로젝트 CS 프로젝트라는 한마디로 노드로 치면 패키지 제이슨 혹은 뭐 자바로 치면 빌드 그래들 이런 데에서 위에 사진에 나오는 듯이 인클루드 해가지고 뭐 패스 좀 지정해주다 보면은 프로토 패스를 좀 지정해주면은 알아서 자동으로 코드 제너레이션이 되게 손쉽게 되는 거예요. 뭐 거기서 뭐 버전을 관리할 필요도 없고요. 빌더 패턴도 되게 패턴 같은 것도 되게 쉽고요. 그래서 뭐 되게 gRPC도 인티그레이션이 정말 쉬웠다. 제가 경험해본 언어 중에서 가장 쉬웠다 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. MVC 모델의 경우에도 굉장히 장점인데요. 레이저 파일을 이용하게 되면은 레이저가 이제 짝을 지어서 CS HTML과 CS HTML, CS 이렇게 같이 가게 되는데, 그때 굉장히 놀라웠던 게 서버 사이드 렌더링을 이제 고랭과 스프링과 노드에서 다 각각 해봤지만 서버 사이드 렌더링을 하게 된다면은 결국 이제 뷰 모델을 이제 전달하게 되잖아요. 뷰 모델을 전달하게 되는데 거기서 타입 세이프하지 않은 게 항상 아쉬웠어요. 그래서 고랭에서도 뭐 HTML 그냥 꾸어서 주기도 하고, 노드에서도 결국 그냥 꾸어서 주고, 스프링에서도 그냥 뷰를 되게 C샵에서 말하면 다이나믹, 노드로 표현하자면은 애니, 그리고 스프링에서 표현하자면 딕셔너리, 네, 뭐 그런 느낌으로 타입 세이프하지 않게 주는데, 여기의 경우에는 이렇게 뷰 파일이 어떤 모델 파일, 이게 모델 파일이거든요. 모델 파일과 같이 가다 보니까 지금 여기서 보시다시피 굉장히 타입 세이프하게 이런 서버 사이드, 여기 HTML 코드잖아요. 서버 사이드 렌더링을 위한 뷰 파일을 타입 세이프하게 작성할 수 있다는 게 굉장히 놀랍고 큰 장점이었어요. HTML 파서 할 때 다이나믹인데요. 그냥 저희가 따로 DTO를 정의하지 않았음에도 그냥 점 쿼리, 점 바디 이런 식으로 그냥 어티비티에 접근을 해버릴 수가 있는 거예요. 그거의 장점은 이제 빠른 프로토타이핑 할 때 C샵도 충분히 빠른 프로토타이핑이 가능하다. 노드만큼 아마 빠른 프로토타이핑이 가능하지 않을까 저는 싶더라고요. 그래서 다이나믹도 굉장히 유용했고요. 그 다음에 한리로드. 또 한리로드는 되게 많이 많았었죠. 이따가 다시 설명드릴 텐데, 한리로드가 이제 제가 한번 보여드리면서 말씀드릴게요. 소스 코드가 바뀌면은 컴파일을 처음부터 하지 않고 그 바뀐 부분만 바로 컴파일 해가지고 딱 이렇게 넣어줘서 바로 굉장히 좋은 DX를 경험하실 수가 있어요. 여기서 지금 이 루트 get을 접근하면은 hi 뭐 하면서 이렇게 주거든요. 보시면은 네임에다가 그냥 abc 넣고 execute 하면은 hi abc 하죠. 자, 여기서 제가 hi가 아니라 hello로 바꿔볼게요. 와치라인을 실행시키고 여기서 hello로 바꿨습니다. 그리고 나서 저장을 했어요. 그럼 바로 file changed 해서 할리로 석세스 이렇게 바로 뜨죠. 그래서 실행시키면은 hello. 자, 그래서 좀 빠르게 hello를 지우고 안녕이라고 한글로 입력할게요. 그리고 나서 저장하고 익스큐트하면 바로 안녕 나오죠. 이게 컴파일이 없다는 게 굉장히 편리했고요. 또 이제 인터널 소스 코드를 보는 게 굉장히 쉬웠다는 점이 있는데요. 우리 .NET도 인터널 소스들이 굉장히 주석 처리가 잘 되어 있다는 점, 그런 점들이 되게 좋았습니다. 그 다음에
아까 할리로드 관련해서 얘기를 드리려고 했던 건데요. GitHub에서 이제 커뮤니티의 참여도가 굉장히 높아요. 이게 생각보다 굉장히 오픈소스의 드리븐이 어느 정도 있다. 여기서 이제 좀 유명한, 아실 분들은 아시는데, 닷넷6에 사실 핫 리로드 기능이 처음에 안 나올 뻔했어요. 여기 보시면 remove 핫 리로드, 서브트 프롬 닷넷 와치. 그래서 그것들을 오픈소스 커뮤니티 사람들이 보고 이것을 리버트 한 거예요. 닷넷 하면 그냥 마이크로소프트가 혼자서 다 하는 줄 알았는데 생각보다 이렇게 오픈소스의 컨트리뷰션이 굉장히 활발하고 커뮤니티 참여도가 되게 높다는 점에서 좀 되게 긍정적인 그런 생각을 얻게 되었습니다. 마지막으로 옛날에 우리가 알던 지금 아직도 많은 분들이 닷넷 하면 이제 옛날에 윈도우에 락인되어 있던 닷넷을 많이 떠올리는데 이제 닷넷 코어는 정말 오픈소스가 많이 되고 있구나 이런 점을 느끼게 되는 그런 포인트였습니다. 마지막으로 너무 당연하지만 MSDN은 항상 MSDN이 이제 굉장히 많은 사례를 다루기도 하고 굉장히 방대한 문서가 있다는 것도 어싱크에 관련해서도 막 여러 가지 태스크 베이스드 어싱크도 메소드 베이스드 어싱크 이런 거 되게 많이 다루는 거 되게 좋았어요. 근데 저는 굉장히 개인적으로 놀랐던 게 싱글 페이지 웹앱 하면서 ASP 닷넷을 문서로 하면서 싱글 페이지 웹 하면서 리액트와 리액트 리덕스 이런 것까지 하면서 예제를 문서를 작성한 게 정말 자신의 프레임워크를 그냥 설명하는 수준에서 그치는 게 아니라 자신의 프레임워크를 활용하는 것에 대해서도 문서를 잘 해놨구나. 정말 문서가 구글링이 따로 필요 없을 정도로 여기서 그냥 검색만 해도 다 될 정도로 되게 잘 되어 있던 점 그런 분들이 되게 인상 깊었습니다. 여기까지 제가 닷넷으로 일반적인 웹 프로그래밍 서버를 작성하는데 필요한 7가지 기능에 대해서 조금 장점 부분들을 소스 코드를 예시를 들어가면서 설명을 드렸고요. 그 다음에 제가 생각할 때 닷넷 이외의 닷넷의 장점들, 그래서 DX 개발자 생산성을 높여주는 그런 여러 가지 장점들을 같이 이렇게 보여드리게 되었습니다. 여기까지 제가 준비한 PPT는 여기까지고요. 부족하지만 긴 발표 들어주셔서 감사합니다. 여기 보시면은 지금 현재 있는 API들의 목록을 단 하나밖에 없지만 보실 수가 있고요. 그리고 여기서 API를 간단하게 실행시켜 보실 수도 있습니다.